from here we are supposed to be doing. Ask. Yeah. Okay, fine. And Yes, up Mansi. up to mineral and bioresources from ocean. That we will start. From where we are going to start? Mineral and bioresources from ocean. Ocean. No, we haven't done this. Natural gas, CNG also we did. Okay. No, we haven't done this, I suppose. Mineral oil. Acha. This we did, right? Mineral oil and this 1000. हे झालं होतं आपलं. Ma'am, हा. You are ma'am, not. the screen is not visible. Yes. Screen is not visible, but I have done the presentation, right? Okay. You have not started presentation. I didn't start. Okay. Now Visible. visible. Thank you. See, this part हे झालं होतं का आपलं नॅचरल गॅस हो हे झालं होतं फॉसिल्स पण ओके LPG झालं होतं ओके गुड नाही दिस इज नॉट डन हे अडूसा हे नव्हतं झालं आपला हिअर दिस आय रिमेंबर liquefied petroleum gas from here we had this is oil and natural gas this we had done now coming to yeah now this is visible screen Yes, ma'am. okay fine Yes, ma'am. fine let us start बघूया आपण लवकरात लवकर करता पटकन करून टाकूया so that we can this chapter will get now liquefied petroleum gas that is the gas obtained during refining of crude petroleum now you know what is crude petroleum which is obtained from the खनिज द्रव्य जे समुद्रातनं मिळतं so that is crude petroleum gas I haven't started my board so that I'm not getting the highlighter. Yeah. So here you are. During petroleum gas is transformed into liquid by subjecting it to high pressure. If you remember last time I had told you आणि त्याच्यामध्ये मर्कॅप्टन म्हणून सल्फर कंपाऊंड असतं ते पण घातलं जातं वास येण्यासाठी. Otherwise petroleum gas does not have any smell. And it is transformed into a liquid by subjecting it to very high pressure. Pressure द्यायला लागतं. And reducing its volume to 1 by 240 to the original. So because of that pressure, now it is condensed and it becomes into a liquid. It is stored in thick wall cylinders जे आपल्याकडे घरी येतात ते so that under pressure it remains in the liquid state. जेव्हा तो वरचा नॉब आपण रिलीज करतो त्यावेळेला प्रेशर कमी होतं and then it turns into a gas. As it comes from the storage cylinder, it is transformed back into a gas. Sorry, hey, that's what it says. की जेव्हा आपण वरचा नॉब जो काळा असतो तो रात्री आई तुम्ही बघितलं असेल शी विल ऑलवेज युअर मदर मस्ट बी क्लोजिंग द नॉब परत परत चेक करत असेल सो दॅट देर इज नो लिकेज इन द गॅस कारण वरचं प्रेशर कमी झाल्यानंतर इट द लिक्विड टर्न्स इनटू अ gas. This gas contains mainly two components, propane and butane, in the ratio 30:70. So 30 parts is propane and 70 parts is butane. हे composition आहे. It can be asked as a fill in the blanks question or it can be asked as 1 mark question. It is an odorless gas. त्याला वास येत नाही पण पण मग आपल्याला कळणार कसं की गॅस मधनं लिकेज झालंय का सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड एज इथाइल मर्कॅप्टन इज ऍडेड विच हॅज अ स्ट्रॉंग कॅरेक्टरिस्टिक ओडर त्याला टिपिकल एक वेगळा वास असतो खूप स्ट्रॉंग वास असतो तो जरा जरी ऍड केला तर तरी तो वास
शकतो. आणि आपल्या नाकामध्ये असे कॉपर जे मेटल असतं त्याचे असे हे म्हणजे ज्या आपले आपण वास घेतो स्मेल बर्ड्स जे म्हणतात वासासाठी जी नाकामध्ये हे असतात द स्मेल बर्ड्स, सो त्याच्यामध्ये आपल्या कॉपरचे काही प्रमाणात हे असतं अंश, आणि दॅट कंबाईन्स विथ दिस मर्कॅप्टन, आणि त्याच्यामुळे तो वास अतिशय जास्त प्रभावित होतो. आणि म्हणून तो जरी कमी घातलं असतं तरी त्याचा जो संयुग होतं की जे मर्कॅप्टन आणि दिस रिॲक्शन होते त्याच्यामुळे तो वास आपल्याला जास्त स्ट्रॉंग येतो किंवा जास्त प्रमाणात आपण पटकन तो घेऊ शकतो. म्हणजे कमी लीक असेल गॅस तर पटकन आधी खिडक्या दारं आपल्याला उघडायला सांगतात. गॅस लावू नका, काडी पेटवू नका, कारण काय होऊ शकतं पटकन तो ज्वालाग्री आहे त्यामुळे पटकन इट विल कॅच फायर. दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ LPG gas immediately and thus avoid any accident. Now, why is natural gas an eco-friendly fuel? Now we'll be looking into this. The demand for fuels has increased greatly due to rapidly growing population. तर एवढी सगळ्यांना गरज आहे ना फ्युएलची किंवा गॅस, आणि आपल्या देशामध्ये एवढ्या आपली पॉप्युलेशन एवढं आहे त्यामुळे प्रत्येकाला ह्या लागणारच आहेत. गॅस, पाणी, हे सगळे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते कमी कमी होत जात आहेत, डिप्लीट होत जात आहेत ज्याला म्हणता येईल. कारण इतकी लोकसंख्या आहे, त्या लोकसंख्येला पुरवठा करता करता नाकी नऊ येतात आपल्या. म्हणजे बऱ्याच जणांना जरी आपल्या गव्हर्नमेंटला द्यायचं असेल तरी पण त्यांना जमत नाही. काही ठराविक लोकांपर्यंत पोहोचतं, पुढच्या लोकांपर्यंत मिळत नाही, कमतरता भासते. हे सगळं बिकॉज ऑफ दिस ग्रोईंग पॉप्युलेशन. बट द रिझर्व्ह ऑफ फॉसिल फ्युएल्स आर लिमिटेड, आणि त्यामुळे हे नॅचरल सॉरी वन मोमेंट लेट मी म्यूट दिस. आणि म्हणूनच हे जे फॉसिल फ्युएल म्हणजे कोल, लिक्विड पेट्रोलियम, हे सगळे जे आहेत हे आता लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत. ते काही अनंत काळापर्यंत मिळणार नाहीयेत. आता त्याचा साठा संपुष्टात येतोय कारण आपण इतक्या प्रमाणात त्याचा वापर करतोय. बरं, वापर करतो तर आपण पुन्हा त्याची वृद्धी होण्यासाठी काहीच करत नाहीये ना. वी आर नॉट मेकिंग एनी अटेम्प्ट्स टू ग्रो इट बॅक, किंवा त्याला पुन्हा आपण असे काही हे करत नाही आहोत, नॉट टेकिंग एनी मेजर्स, किंवा काही आपण त्याच्यासाठी प्रयत्न सुद्धा करत नाही आहोत की पुन्हा ते पुढच्या आपण नाही, आपण आता वापरतोय पण आपल्या नंतर जी येणारी पिढी आहे त्यांच्यासाठी आपण काय ठेवून जाणार आहोत? काहीच नाही ना. आपण आपलं वापरायचं आणि निघून जायचं. जसं आपण हॉटेलमध्ये आलं, हे केलं, वापरलं, निघून झालं. तसं वागता कामा नये ना. एक जबाबदारी हवी की काही गोष्टी आपली जबाबदारी आहे की ते आपल्या पुढच्या पिढीला सुद्धा जसं आपल्याला मिळालं होतं आपल्या पूर्वजांकडून तेवढं आपण त्याहूनही जास्त आपल्या. आणि ही जी काही गरज आहे आता ती तुम्हाला लक्षात घ्यायला पाहिजे की पुढच्या लोकांसाठी आपण काही ठेवायला पाहिजे. आपणच वापरून आणि असं स्वार्थीपणाने निघून जाता कामा नये. इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मीट द इन्क्रीज डिमांड, आणि त्यामुळे ही जी लोकसंख्येची वाढीव लोकसंख्या आहे तिची जी त्यांना लागणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या मिळणं कठीण व्हायला लागलंय. लाईकलीहुड ऑफ दीज रिझर्व्स गेटिंग एक्झॉस्टेड इज नोन ॲज एनर्जी क्रायसिस. आणि म्हणूनच एनर्जी क्रायसिस काय म्हणजे म्हणता येईल की हे जे काय मग आता जे आपण पुढच्या ह्याच्यासाठी बघतोय की धान्य कमी, पाणी कमी, ग्लोबल वॉर्मिंग ज्याला म्हणतात, हे जे सगळे आहेत इट इज कमिंग आउट ॲज, आणि मग न मिळणं, कोळसा न मिळणं, पेट्रोलियम गॅस न मिळणं, महाग होणं, हे सगळे दीज आर ऑल एनर्जी क्रायसिस. As the reserves of fossil fuels, namely mineral oil and coal, are limited and the demand is increasing, alternative fuels are coming into use. आणि म्हणूनच काय होतंय की आता बघा, म्हणजे सायंटिस्ट किंवा सगळे आता हा विचार, आणि आता हा बऱ्याच जणांच्या लक्षात यायला लागलाय. त्यामुळे आता दुसरं म्हणजे फक्त कोल किंवा तुझं LPG किंवा लिक्विड गॅस ह्याच्यासाठीच आपली मागणी राहता कामा नये. आता वेगवेगळे त्याच्याच अनुषंगाने पण जे आपल्याला सहज उपलब्ध होतील असे जे काही सप्लाईज आहेत ते बघायला पाहिजे. मग आता कुठचे सप्लाईज आहेत किंवा कोणत्या गोष्टींनी आपल्याला
तसंच हे मिळेल, एनर्जी मिळेल किंवा तशीच ऊर्जा मिळेल किंवा जसं काय म्हणतात गॅस जो आहे आपल्याला लागतो नेहमीसाठी तो कसा मिळू शकेल. तर यू कॅन सी हायड्रोजन, बायोफ्युअल्स, मिथेनॉल, वूड अल्कोहोल, इथेनॉल और ग्रीन अल्कोहोल आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्ह सोर्सेस. ह्याच्यावरती 1 मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो की व्हॉट आर अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस ऑफ फ्युएल. मग तुम्हाला हे देता येईल हायड्रोजन, बायोफ्युअल्स, मिथेनॉल, वूड अल्कोहोल, मिथेनॉल किंवा वूड अल्कोहोल म्हणून. सो अल्कोहोल्स जे आहे दे कॅन ऑल्सो बी नाव युज्ड ॲज एनर्जी सोर्सेस किंवा फ्युएल सोर्सेस. ओके. तर मग आता लेट अस गो अहेड. प्रोटेक्टिव्ह नाव व्हॉट इज मेन बाय फॉरेस्ट. जंगल म्हणजे काय? व्हॉट आर देअर युजेस? तुम्हाला कल्पना आहे जंगलापासून आपल्याला उपयुक्तता आहे का जंगलाची की नाही? काय वाटतं तुम्हाला की जंगल आपलं असंच आहे? व्हॉट डू यू फील? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? Ma'am, हा. I wanted to tell something. Yeah, tell. That is what I asked you the question. Miss, actually, it is not related to the question. Acha, then what is it? Because of the increased population, the crude oil, all the natural gases are very costly and they're going on a very high price as they are now getting less and less. Yes. So now the technology has invited some solar panels and lamps. Very true. Very true. Nowadays, the cars also have solar panels hidden in their roof, so that when they move at night, at daytime, the solar panel has a container Huh. and a motor fixed to it. So the solar panel gets the intensity from the heat, and when the motor moves, it uses that heat, and the remaining heat which is not needed is stored in the container. And at night, if someone is going for a long drive at night, so the fuel needed for it is then used from the container of the solar panel. Very wonderful. Did you read this? Nice. That's a good job. Ma'am, nowadays to save the crude oil, natural gases, if we also have a machine which is used to find natural gases and crude oil. So many people tell that if we keep a crude oil, like if we find a crude oil near a forest or somewhere at a dense forest, we should keep that crude oil. If we don't need that natural gas urgently, we can keep that natural gas in the ground itself or where it is now getting formed, and after 2-3 years it will get increased by some grams, and which will be really most useful by 1 gram. Very good. Yeah, that is there. And as you were talking about cars, along with solar, now there are electric cars also which are coming up. Next, this is now electric buses are already there. आता आपण जे ह्याच्यावरती बघत नाही, पेट्रोल वगैरे वरती बसेस बघत नाही आहोत आपण ज्या बसेस चालणाऱ्या आहेत पेट्रोल डिझेल ह्याच्या नाही. आता सीएनजी बसेस होत्या मध्ये. तुम्ही सीएनजी बसेस होती बघितलं, ग्रीन पट्टा असतो. सो दे आर दॅट इज अ ग्रीन गॅस. पण त्याच्याबरोबर आता आणि इलेक्ट्रिक कार्स पण यायला लागल्यात विच विल हॅव अ नेम प्लेट ॲज ग्रीन. नेम प्लेट नाही, नंबर प्लेट विल बी ग्रीन असं. सो दोज आणि काही वर्षानंतर आपल्याला आता पेट्रोल भरण्याच्या स्टेशन्स पेक्षा इलेक्ट्रिसिटी चार्जर्सचे स्टेशन्स असतील. ओके, सो दे आर कमिंग अप. एनिवेज, अजून त्याची कॉस्ट कमी झालेली नाहीये. येस मानसी, टेल मी व्हॉट इज इट? Ma'am, Ha. Somebody, Mansi said, can I unmute myself? So what was it? Ma'am, as you said the question that why the forest are Yes, my question was forest. Why forests are useful? Are they useful first? What is it? yes, You all feel that they are useful. yes, ma'am. Mm-hmm. And But why nowadays do you feel it is useful?
because we get many types of furniture, bed, then fruits, and all the things. Okay. And besides, yeah. पण तुम्हाला माहितीये का? Ma'am, can you tell more importance of forest? Yeah, what is it? Miss, first of all, basically, forest is the place where plants and animals are a home house. And we all know that a food chain starts from plants. And if forests are not safe or secured, we will surely get less amount of plants, which will affect the food chain. And also, there are many habitats of animals which are dependent on forests. So we are cutting down forests. So many animals are getting extinguished, like tigers, Correct, etc. correct, correct. And Miss, as I told, we also get crude oil and other oils from dense forest. But if we build cement's structure on it, then surely we will not be able to dug up the crude oil, and thus the crude oil can get wasted, and it will really affect the the modern life. Yes, very true, very true. Okay, fine. That's it. We got the uses of forest now. But yeah, here I think Gaurav had a question as to electric car, not electronic car. They have that is it is a energy. You are using alternate source of energy. So that of course electricity is not an alternate source of, but it is not using fossil fuel and it is not polluting the environment. Therefore, it will be having a green number plate. That's what is being. So I haven't watched as yet, but there are few cars which are running. Let us see those electric buses which are there, which will also have that is it is not polluting the environment. Fossil fuel जे आहे ज्याच्याने आपण आता पेट्रोल किंवा डिझेलवर गाड्या चालवतो त्यांनी you have a lot of pollution, but that will not be there when you have an electric car. But electric car again is a costly affair, not a very cheaper at this. So they are trying to reduce or do the cost cutting. बरं आता आपण पुढे जाऊया so that as we said that what are their uses, we got so many different uses. Mansi and Saili gave us an entire say a gist of about the forest use and that is first one was as she said that so many things furnitures, then of course food also. मध किंवा आपल्याला बऱ्याच प्रकारच्या जे वनस्पती आहे हर्बल मेडिसिन्स वगैरे हे फॉरेस्ट पासूनच मिळतात. वॅक्स यू गेट हनी बीज पासन, सिल्क वर्म असेल तर सिल्क मिळू शकतं. त्याच्यानंतर and she talked about the food chain and she talked about the different animals and then their the supply chain how it is, and then she also talked about the this with respect to fossil fuels and all what you're going to get. Yes, ma'am. Yes, herbal product. Yes, Gaurav, we are getting which is Ayurvedic medicine. Ma'am, Yes, Mansi. Miss, Mansi. I'm sorry. Yeah. Miss, to save forest, we know the American people have shortage of water, so they have created a system of water storage recycle. So in abroad, for to save forest land, they have constructed small roads, and we know that the population is very much, and there are many cars on the road. So, Miss, there are some of the buses and the big buses, tempos, and cars which have dividing windows in them. As One moment. Saidi, now let us concentrate on the chapter because we are going away from the chapter. So let us just concentrate. Maybe later on when we have time, we can talk about this. Shall I continue, please? Because we have talked about forest. Yes, thank you, dear. Yes. Yeah, yeah. So now here we are. What are the protective functions of the forest? So you told me the uses very nicely, and then now let us look at this. To reduce the velocity of water flowing over the land. जेव्हा पाण्याचा लोंढा येतो, आता फॉरेस्टचा उपयोग काय? समजा फॉरेस्ट नसतील तर आपण विचार सुद्धा करू शकणार नाही अशा काही गोष्टी होऊ शकतील.
म्हणजे ज्या वेळेला रिड्यूस द वेलॉसिटी ऑफ वॉटर फ्लोईंग ओव्हर द लँड, म्हणजे त्या पाणी कधी म्हणजे आता पावसामध्ये किंवा याच्यामध्ये लोंढा येऊ शकतो पाण्याचा आणि मग फॉरेस्ट ते कंट्रोल करतं पाणी, किंवा वरून पाणी पडत असेल तर फॉरेस्ट आर द वन्स विच आर रूट ट्रीज आर देअर, सो दे आर होल्डिंग द सॉइल, आणि त्याच्यामुळे व्यवस्थितरित्या ते पाणी जे आहे ते वाहून घेऊ शकत नाही ते सॉइलला, आणि म्हणजे आपल्याबरोबर खेचून नेऊ शकत नाही. टू प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन, हे फॉरेस्टमुळे काय होतं, जशी प्लांट्स असतात किंवा ट्रीज असतात, जंगल असल्यामुळे ते सगळे घट्ट रोवून उभे असतात ना, त्या मातीला धरून असतात, आणि त्यामुळे सॉइल इरोजन इज अवॉइडेड. टू हेल्प पर्क्युलेशन ऑफ वॉटर इन टू द ग्राउंड, बरोबर, ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस जे आहेत, कारण आता खाली पाणी जे आहे ते मिळायला पाहिजे आणि त्याच्यामुळे झरे तयार व्हायला पाहिजे, तर ते पाण्याचे जे झरे असतात ते विहिरीमध्ये मग तयार होतात. सो इट द वॉटर हॅज टू पर्क्युलेट इन टू द ग्राउंड. जर झाडं किंवा जंगल नसेल किंवा फॉरेस्ट नसेल तर हे सगळं होणं शक्य नाही. टू कंट्रोल फ्लड्स, जे हे पूर येतात ते सुद्धा फॉरेस्ट किंवा झाडं लावल्याने, घनदाट अरण्य असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा यू कॅन गेट दीज बेनिफिट्स. टू रिड्यूस द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन, व्हेरी ट्रू. जर बॅरन लँड असेल म्हणजे तिथे जरा पण काही झाड नसेल, पेड नसेल, जसं आपण डेझर्ट म्हणतो किंवा वाळवंट म्हणतो, तर काय होईल, तिथे खूप हीट असते आणि त्याच्यामुळे पाणी बाष्पीकरण होतं, दॅट इज इव्हॅपोरेशन होतं. To protect wildlife, yes, as you said that there is, Sairi said, told us about the wildlife also, and there is a different kind of stages and different animals. Even अगदी लहानात लहान कीटक असेल, अगदी लहान, त्याच्यापासून अगदी जायंट अॅनिमल असेल, डायनासोर, आता डायनासोर नाहीच आहे पण मॅमथ एलिफंट्स जे आहेत सर्वात मोठे, ते त्याचा प्रत्येकाचा उपयोग आहे आणि तो त्या 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 आपापल्या छोट्या छोट्या कामामुळे सुद्धा त्या जागेचं श्रीमंती वाढवत असतात. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल अर्थवर्म, आता अर्थवर्म इज यूज टू ॲज अ टू कल्टिवेट सॉइल, इट इज फार्मर्स फ्रेंड म्हटलं जातं, राईट. आणि प्रत्येक म्हणजे दॅट इज वन एक्झाम्पल, पण असे छोटे छोटे कीटक जे आहेत ते आपल्या बरोबर दुसऱ्याची पण मदत करत असतात, आणि असं ते इट इज अ कनेक्टेड आहे. आणि जर का त्यातला एखादा जरी ब्रेक झाला सायकल मधलं तर मग इट इज, अँड मॅन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दॅट. आपण जरा सुद्धा विचार न करता जंगल तोड करतो, झाडं पेड, आणि जेव्हा आपण झाडं तोडतो त्यावरती कितीतरी प्राणी, कितीतरी कीटक, आणि काय आपण ह्याचा विचारच करत नाही. Again, you have those bees, you have those butterflies which are responsible to pollination किंवा पराग इकडून तिकडे दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन ती झाडं ग्रो करण्यासाठी त्यांचा खूप उपयोग होत असतो. हे त्यांची अनेक कामं छोट्या छोट्या कीटकांची जरी आपल्याला ते नगण्य वाटले असले तरी त्यांचा उपयोग खूप होत असतो. This forest help to maintain the balance of atmospheric gases, to protect wildlife and to help by maintain the balance of atmospheric gases. So जे कवच आहे म्हणजे जे gases आहेत, you have oxygen, nitrogen, these are the major ones, आणि along with you have some carbon dioxide, water vapor, inert gases. हे सगळ्याचा जो balance आहे तो मेंटेन केला जातो. So thus forest help improve and maintain the quality of environment. The environment जे आता जितकं शुद्ध होईल जेवढी तुमच्या आजूबाजूला झाडं असतील, आणि त्यामुळे शक्यतो आपण गावात गेल्यानंतर, आपण आता मुंबईतनं आपण थोड्या दिवसासाठी आपल्या गावी जातो आणि मग येताना वाटतं वा किती छान वाटलं, आम्ही तिथे जाऊन आल्यानंतर काही त्रास नव्हता आम्हाला, फ्रेश वाटत होतं. हे का वाटतं, कारण तिथे जास्त नैसर्गिक रित्या म्हणजे तिथे फॉरेस्ट आहे, तिथे झाडं पेडं असल्यामुळे यू फील मोर कम्फर्टेबल, यू एन्जॉय दॅट. Okay, so they improve and maintain the quality of environment as well as quality of life. Okay, so you have one work to be done, that activity, that geography textbook and other reference book collect information about various forests in India and extent of land covered by them. So you need to find out कुठचे कुठचे फॉरेस्ट इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्यांनी किती व्यापलेले आहे. आपलं आता इंडियाची जी लँड आहे त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट किती आहेत, आणि सिटीज आणि हे जे डेव्हलप भाग जो आहे तो, म्हणजे आपण तुमच्या लक्षात येईल की इट इज सो लेस की आपण काही वेळेस
outside countries, as Saili was telling, that there are the countries which are the developed countries. Now they are realizing, and they have less of population, and they are given importance to the natural resources, आणि म्हणूनच त्यांच्याकडे दोन्हीचा बॅलन्स बरोबर केलेला जातो. आपल्याकडे काय होतं, पॉप्युलेशन जास्त असल्यामुळे आपण ती पॉप्युलेशन म्हणजे त्यांना जागा, त्यांना राहायला घर, त्यांना पाणी हे करण्यासाठी आपण जंगल तोड करतो, आणि जंगल तोड केल्याने इफेक्ट परत उलटा होतोय. असं सगळं एक सर्कल झालंय जे चुकीचं आहे. तर आपल्याला ते कुठेतरी सर्कल थांबवलं पाहिजे किंवा मागे आणायला पाहिजे आणि मग व्यवस्थितरित्या करायला पाहिजे. पण त्याच्यासाठी ऑफकोर्स पॉप्युलेशन कमी हवी, लोकसंख्या कमी हवी. एनिवेज, कमिंग बॅक टू now productive functions, we saw that use that those are. Now what are the functions? So medicinal plant, magashi Gaurav had put it into the chat box that these are herbal medicines we were talking about, plant and medicinal use for treatment. Adusa is cough and cold. I think आता बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये हर्बल असेल, त्याच्यामध्ये अडुळसा असतं, सिरप आहे जे कॉफ आणि कोल्ड साठी त्याचा उपयोग होतो, सर्दी खोकल्यावर. बेलाचा उपयोग, बेलाचं झाड असतं जे शंकराला सोमवारी आपण वाहतो, त्याला डायरिया कंट्रोल. नीम तुलसी, नीम जे म्हणतो आपण, कडुलिंब, कडुलिंब नाही, मला वाटतं कडुनीम, तर त्याला फिवर आणि कोल्ड इज कंट्रोल. त्याच्यानंतर पेरिविंकल म्हणजे सदाफुली, त्यांनी कॅन्सर, त्याच्यावरती रिसर्च झालाय. त्याच्यामध्ये 2 कंपाऊंड आहेत, विनब्लास्टिन आणि विनक्रिस्टिन. ही जी 2 कंपाऊंड आहेत, ह्या पेरिविंकल म्हणजे सदाफुलीच्या ह्याच्यामध्ये, त्याच्याने कॅन्सरची ग्रोथ. त्याच्यानंतर सिनेमम म्हणजे दालचिनी, त्यांनी डायरिया म्हणजे जुलाब आणि नॉशिया हे होतं. नंतर सिंचोना अल्कलॉइड्स, हे एक नॅचरल प्रोडक्ट आहे ज्याच्याने मलेरिया वरती औषध आहे ते. सो आता प्रिपेअर अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. तसंच म्हणजे मग आता आपल्याला जंगल किंवा आपल्या अरण्यातून मिळणाऱ्या काही गोष्टी आहेत, त्याचं यू हॅव टू मेक अ लिस्ट. अश्वगंधा, शतावरी, आमला, हेरडा, भेडा, तुळसी अँड अदर युजेस. सो आयुर्वेदामध्ये जे काही आता आपण शोधलेलं आहे, तर त्यातले काही जे आहे त्यांची लिस्ट करायची, and then you give its uses. Take the help of your grandparents or people in your neighborhood who have knowledge of plants to obtain this information. ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्वतःला एकट्याला मिळणार नाही. एक तर तुम्हाला इंटरनेट घ्यायला पाहिजे, किंवा तुम्हाला आधी जे आपले आजी आजोबा किंवा आजूबाजूला काका काकू कुणी आहेत ज्यांना माहिती आहे ह्या गोष्टीची. खूप जण आहेत की जे आता आयुर्वेदाकडे वळतात. नॉर्मल ॲलोपॅथी मेडिसिन मध्ये ज्या ब्रांचेस आहेत त्या ॲलोपॅथी, आयुर्वेदा, होमिओपॅथी अशा वेगवेगळ्या आहेत. तर त्याची ॲलोपॅथी म्हणजे जी आपण नॉर्मल औषधं घेतो त्याला, तर मग त्याच्या ऐवजी आता लोक ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिन्स कडे वळलेत. म्हणजे आयुर्वेदा इज वन ऑफ द वन. कारण आयुर्वेदामध्ये काय होतं, या काढ्याने आपल्याला साईड इफेक्ट जाणवत नाही. आपल्याला होतो त्याचा फायदाच, पण समजा जरी फायदा नाही झाला तरी सुद्धा आपण म्हणजे त्यांनी वाईट काही होत नाही. तसंच होमिओपॅथी मेडिसिन्स ऑल्सो, त्याच्यामध्ये पण बऱ्याचदा फायदाच होतो. त्यामुळे बट ॲलोपॅथीमध्ये काय असतं की साईड इफेक्ट खूप असतात, कारण ते केमिकल्सच असल्यामुळे ते आपल्याला त्रास होऊ शकतो. नाउ अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज वूड. वूड इज समथिंग विच वी गेट स्ट्रॉंग ड्युरेबल वूड ॲज फायरवूड, म्हणजे ह्याच्यासाठी लागणारं जाळण्यासाठी जळाऊ लाकूड फ्रॉम टी. आणि त्याच्यानंतर ॲज ऑल्सो टीक, महागोनी, नीम, अकेशिया, सुबाबूळ, हे जी झाडं आहेत ह्याच्यापासून लाकूड मिळतं. वूड इज यूज फॉर मेकिंग फर्निचर, farming implements and various other articles as well as in construction work. मग अशी मानसीने जसं सांगितल्याप्रमाणे फर्निचर करता येतं, त्याच्याबरोबर अवजारं करता येतात ह्याच्यासाठी, तुमच्या शेतकामासाठी, आणि बरेच बाकी उपयोग पण लाकडाचा असतो. फॉरेस्ट वेल्थ इन्क्लूड्स फायबर. हो, हे जसं म्हटलं फायबर, कॉटन म्हणजे हे मिळतं ना, कापसापासून सिल्क मिळू शकतं. कापसापासून आपल्याला नॉर्मल काय म्हणतात टेक्स्टाईल, युअर क्लोथ्स आर मेड. त्याच्यानंतर पेपर, रबर, गम,
अरोमॅटिक सबस्टन्सेस म्हणजे नॅचरल प्रोडक्ट जे आहेत त्याच्यामध्ये सुवास म्हणजे परफ्यूमसाठी जी वापरणारी असतात ती. वी गेट फ्रेग्रंट इसेन्शियल ऑइल्स फ्रॉम लेमन ग्रास, जे गवती चहा, व्हॅनिला इसेन्स म्हणतो आपण ते मिळतं, केवडा, त्याच्यानंतर खस, वेटिवर इज नथिंग बट खस जे असतं वाळा, खस म्हणजे वाळा. आपण उन्हाळ्यामध्ये वगैरे वाळ्याचे पडदे असतात जे थंड पाणी त्याच्यावरती शिंपडलं की हवा आल्यानंतर सुरेख वाळ्याचा वास येतो. अँड युकलिप्टस म्हणजे निलगिरी. सॅन्डलवूड, येस, यू कॅनॉट फॉरगेट दिस. सॅन्डलवूड अँड ऑइल ऑफ युकलिप्टस आर यूज फॉर मेकिंग सोप. चंदन जे आहे, चंदनाची पण मग वेगळी शेती केली जाते. कॉस्मेटिक्स, त्याच्यानंतर वासाच्या उदबत्त्या. इन ॲडिशन वी गेट व्हेरियस फ्रुट्स, बल्ब्स अँड रूट्स, हनी, सीलिंग वॅक्स, देन काथा, डाईज एक्सेट्रा. हे सगळं फॉरेस्ट जंगलातनं मिळतं. आणि आता आपण ते बनवतो, सिंथेटिक होतंय, पण हे आधी सगळं जंगलातनं मिळत होतं. नंतर next is what useful things will we have to do without if rubber is no longer available. uh, will we have to do without म्हणजे रबर जर नसेल तर काय म्हणजे कसं जगता येईल. समजा अवेलेबल रबर सुद्धा रबर प्लांट पासून मिळाला. आता सिंथेटिक रबर बनवले जातात पण ते रबर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट. व्हॉट आर द ऍडव्हर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लिअरिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑर कटिंग डाऊन ट्रीज. समजा जंगलतोड केली तर काय होऊ शकतं. Okay, so anybody, how to conserve forest now? So these two, first tell me what are the adverse effects of clearing forest or cutting down trees. So as you know that whatever you had told me just now with respect to the uses, and another thing as you told me about the म्हणजे मानसी and सायली, I'm combining their answers. की जंगलं जर नसतील तर ऑफकोर्स ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी दोघींनी सांगितल्या ना त्या आपल्याला बरोबर त्याचा नेगेटिव्ह इफेक्ट होणार. काहीच मिळणार नाही ना. ज्या अवेलेबिलिटी, यंग ट्री शुड नॉट बी कट. दॅट इज वी आर कमिंग टू दॅट. बट द क्वेश्चन वॉज की समजा झाड, Mansi, what had you written? Neem tree is used only for injuries. If we fell down, we can take a neem plant and rub it. So the juice is coming. Okay, it is very beneficial. Young trees should not be cut. Very true. Young trees should not be cut. That we are going to see. But we were talking about the usefulness of the forest. The forestच नसेल तर वाळवंटच होईल ना. वाळवंटामुळे मेन म्हणजे क्लायमेट चेंजेस होतील. त्याच्यानंतर यू कॅनॉट ग्रो एनिथिंग. पाऊस पडणार नाही आणि मग लाईफ सायकल डिस्टर्ब होईल. त्याच्यानंतर slowly it will be a death of many a useful animals. and then finally एकटा माणूस तर जगू शकणार नाही ना ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि शेवटी पुढे असंच होणार म्हणतात की जर आपण काळजी घेतली नाही तर आताच दिसायला लागलं की आईस जे आहे पीक्स वरती किंवा म्हणजे आर्टिक, अँटार्क्टिका, पोल्स वरती तो आता मेल्ट होऊन कारण आता दर थोड्या म्हणजे देर इज ग्लोबल वॉर्मिंग आणि द अर्थ टेम्परेचर इज रायझिंग. एक डिग्रीनी वाढलं जातं आणि त्याच्यामुळे काय होतं जे स्नो माउंट म्हणजे जे पोल्स वरचा जो बर्फ आहे तो वितळून असं म्हणतात की पाण्याची पातळी वाढणार आहे. 2050 मध्ये साधारण ही जी जसं मागे मी म्हटल्याप्रमाणे मुंबई किंवा ही जी आयलंड्स आहेत जी समुद्रकाठच्या ज्या हे आहेत मालदीव्स वगैरे हे जे आहेत ते यावान मोमेंट सायली हे ते जे आहेत ते पाण्याखाली जाणार असं म्हणतात. दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस एफॉरेस्टेशन. या टेल मी व्हॉट इज इट सायली. Miss, because of deforestation. Let me. Miss, because of deforestation, there is increase in global warming, and Miss, they are saying that around 100 years, if the global warming keeps on increasing, the Earth can blast out, or else it will get destroyed. Yeah, that is what they are telling. And म्हणूनच तर तुम्हाला हा चॅप्टर आहे ना. हा चॅप्टर का घेतला इकडे? बिकॉज
दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स. तुम्ही आता लहान आहात त्यामुळे तुमच्या मनावरती ह्या गोष्टी बिंबतील. उद्या तुम्ही एखादा पिकनिकसाठी गेलात आणि जंगलात एखाद्या ठिकाणी गेलात, कोणी तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणींनी तिथे एखाद्या कीटक किंवा एखादं झाड उगाचच उन्मळून टाकलं. आपण म्हणतो ना, नाही नाही उगाच ते तोडफोड करू नका किंवा यू कॅनॉट, जसं आज somebody said की you cannot cut down trees, young trees. It takes ages for that tree to grow and then its use also will be, म्हणजे आता लावल्यानंतर आणि 10-15 वर्षानंतर ते हळू मोठं होऊन त्याला ते फळ धरायला लागेल. त्यामुळे आताची जी मोठी मोठी झाडं आहेत त्यात एवढी व्हायला कितीतरी वेळ लागेल आणि त्यांच्यापासून उत्पन्न मिळायला अजून, शेवटी आपण आपलीच हानी करणार. सो देअरफॉर दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स, म्हणूनच हा चॅप्टर घेतलाय. सो लेट अस गो फर्दर. हाऊ टू कॉन्झर्व फॉरेस्ट. मग हे आता तुम्ही कसं काय वाचवणार की, सो यंग ट्री शुड नॉट बी कट. लहान जी झाडं आहेत दे नीड नॉट. मेनी मोर ट्रीज देन आर कट डाऊन शुड बी प्लांटेड अँड लुक्ड आफ्टर. म्हणजे आता त्याच्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी आता लोकांमध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये अवेअरनेस आलाय किंवा माहिती लोकांना कळलीये किंवा तुमच्यासारखी लहान मुलांना सुद्धा आता समजायला लागलंय की आपल्या आजूबाजूची जी संपत्ती आहे, नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, त्याचा आपण जपायला पाहिजे. त्यामुळे काही ठिकाणी जंगल तोड करतात त्यावेळेला लगेचच आवाज उठवला जातो, नाही नाही हे असं बरोबर नाही, योग्य नाही, तुम्ही ह्याच्यासाठी तुम्ही जंगल तोड करू नका कुठच्याही वेगळ्या काही कारणासाठी किंवा तिकडे इमारत बांधायची असेल तर. farmer can grow the plants in the soil if the forest is not, yeah, what did you say, grow the plant if the forest is not there, it will not, yeah, there's no soil and soil will also be not there. Yes, very true. Yeah, yes, what you want to tell, Saili? Ma'am, Yeah, what happened, tell me what happened. Miss, nowadays, recently there was an accident in forest. Miss, I can't remember the place. Miss, because of the dry twigs and the intense heat, there was fire, and most of the forest was burned, and there was more pollution. So now the schools and all the awareness, Green Go peoples, that community is now telling that we should clean the forest. We should first of all pick the dry twigs and plastics, and we should also bring much of the land under cultivation. येस, व्हेरी ट्रू. कारण आता बऱ्याच ठिकाणी पर्टिक्युलरली कॅलिफोर्निया वगैरे तिथे वणवे पेटले जातात कारण तिथे अनेक म्हणजे जंगल आहे, ते लोक काळजी घेतात. पण काय होतं नॅचरल त्याच्यामुळे कधी कधी ब्रांचेस किंवा काही घासून किंवा एखादं काहीतरी, या फॉरेस्ट फायर, वणवा म्हणजे फॉरेस्ट फायर. सो देअरफॉर इट whenever particularly in the summer season ज्या वेळेला सगळं ड्राय होतं, जसं आज सायली वॉज सेइंग की यू हॅव टू क्लीन दोज ड्राय लिव्स, आणि नाहीतर जरा जरी कुठेतरी ठिणगी बसली की लगेचच तो पालापाचोळा आग पकडतो आणि मग वाऱ्यामुळे तो वणवा म्हणतात त्याला, तो पेटला जातो आणि अख्खीच्या अख्खे जंगल हे होते, फॉरेस्ट फायर होतं तिकडे. So many more trees than are cut down should be planted and looked after. The stringent restriction, laws, regulation regarding use of forest should be strictly followed. Yes, there are people who police around. म्हणजे जसे आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये बघतो की पोलीस असतात जे आपल्या रेग्युलेशन्स म्हणजे ट्रॅव्हल किंवा आपण गाडी बरोबर चालवली नाही किंवा हे तसं ट्रॅफिक पोलीस पकडतात, तसंच फॉरेस्ट पण हे करण्यासाठी लोक दक्ष असतात. दो दे टेक केअर ऑफ द फॉरेस्ट. देर आर लॉज. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जरा तिकडे कोणतं प्राणी, तुम्ही उद्या जंगलात जाऊन असं शिकार करू शकत नाही, त्याला खूप रेस्ट्रिक्शन्स आहेत आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला शिक्षा पण होऊ शकते. यू विल बी पुट इन जेल. सो कोणतंही वाटेल तसं झाडतोड करू शकत नाही जंगलात. आता खूप स्ट्रिक्ट लॉज झालेले आहेत ह्या सगळ्यासाठी. सो ओशन रिसोर्सेस आता आहे, दिस इज लास्ट पार्ट आय सपोज. ओशन
जे हे जे आहेत काय म्हणतात पाण्यातली किंवा समुद्रातली आपल्याला संपत्ती जी आहे. नेम द ओशन्स ऑफ द अर्थ आणि हाऊ इज सी वॉटर युजफुल टू अस इवन दो इट इज सॉल्टी. यू ऑल नो दॅट सी वॉटर इज युजफुल बिकॉज you get salt from it. Along with salt, you also have these, of course, when the seawater, you have the food. It is one of the food source also. So seas are food sources also. But most important use of seawater is getting salt. We have learned that oceans occupy greater part of the earth's surface. बरोबर. So ह्यानी oceans मुळेच बराचसा part जो आहे land is less than oceans. Energy can be obtained on large scale from oceans. So sea waves at high and low tide ocean currents are being used for generation of power. Yes, power generation साठी त्याचा use, which is another alternative source of generating power. जसं मगाशी आपण बघत होतो windmill जसं आहे तसं sea water thermal, then these power generations can be done using these currents पाण्यात. Last year we have learned something about this in geography. I think, I do not know, but you must be having that chapter in geography. There are reserves of a variety of natural resources in sea water at the bottom of the sea beneath the seabed. समुद्राच्या तळाशी असे बरेच काय म्हणता येईल रिझर्व्ह, दॅट इज सोर्स आहे किंवा ज्याच्या खाली ह्या संपत्तीचा जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्याचा साठा आहे खाली समुद्राच्या. आणि दीज रिसोर्सेस अवेलेबल फ्रॉम सीज अँड ओशन्स आर कॉल्ड एज मरीन रिसोर्सेस. आणि हा जो साठा जसं आपण जंगलाचा साठा बघितला, जंगल कसं आपल्याला मदत करू शकतं. लँडचं हे बघितलं की डीप बिलो आपण बघितलं कोल आणि आपल्याला मिनरल ऑइल किंवा क्रूड ऑइल मिळतं. जंगलापासून झाडं, वनस्पती, काय म्हणता येईल मेडिसिन्स, हे सगळं मिळतं. आणि आता आपण बघतोय की समुद्राच्या तळाशी जे असलेला साठा आहे त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळू शकतं. सो लेट्स गो फर्दर. हिअर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज मिनरल अँड बायो रिसोर्सेस फ्रॉम द ओशन्स. आता are minerals to be found in seas and on the seabed as they are found inside the earth? Yes, we know that. जसे मिनरल जशी खनिज जे आपण सुरुवातीला अगदी तो चॅप्टर केला त्यावेळेला आय थिंक आपल्याला आपण जे बघितले की वेगवेगळे जे जेम्स किंवा वेगवेगळे स्टोन्स जे मिनरल्स आहेत ते आपल्याला तसेच स्टोन्स किंवा तसंच हे आपल्याला सी बेड पासून किंवा समुद्राच्या खाली पण मिळू शकतात. Now, scientists believe that billions of tons of minerals are to be found dissolved in ocean water. So, समुद्राच्या पाण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हे बिलियन्स ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आहेत पाण्यात सुद्धा आपल्याला. दे आर व्हेरी लार्ज रिसोर्सेस. सो त्या समुद्राच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टिन, क्रोमियम, फॉस्फेट, कॉपर, झिंक, आयर्न, लेड, मँगनीज, सल्फर, युरॅनियम सारखे अनेक खनिज तुम्हाला समुद्राच्या पाण्यात मिळतात इन द ओशन. आणि त्याच्या खाली जो रिझर्व आहे तळाला जो जिथे आहे. वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ जेम्स, कॉन्चेस, शेल्स, म्हणजे हे जे शंख शिंपले आपण म्हणतो ते, त्याच्यानंतर वेगवेगळे स्टोन्स, कलरफुल स्टोन्स अँड पर्ल्स, मोती. हाऊ कॅन वी फॉरगेट मोती. मोती जो आहे शिंपल्यातला जो म्हणतात. रिअल पर्ल्स आर इवन कॉस्टलियर देन गोल्ड. जे खराखुरा मोती आता जो आपण बघतो तो कल्चर्ड मोती असतो, पण जो समुद्राच्या खरा तयार होतो मोती, तो जो मोती आहे तो त्याला तो खूप महाग असतो. Actually more costly than gold. There are large scale reserves of mineral oil and natural gas at the bottom of the sea. आणि जसं मिनरल ऑइल आणि नॅचरल गॅस जे आपण बघितलं ONGC कडनं आपण जे म्हणालो, दॅट इज व्हॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द दिस सी बेड्स. आणि नॅचरल गॅस अँड ऑइल म्हणजे ऑइल वेल्स किंवा जो पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा जो आपण बघितला, दॅट यू गेट इट बिकॉज ऑफ द सी बेड्स ओनली. आणि हे जे बरेच तुम्हाला these are different types of the wealth or the aquatic marine animals or marine fishes which are being shown in here, which are useful. And these are all, I think we are almost done with the chapter. Let me just complete this. Marine wealth. In India, the first mineral oil well, Sagar Samrat, was drilled in 1974. 1974 मध्ये
बॉम्बे हाय ऍट अन ऑइल फील्ड कॉल्ड ॲज बॉम्बे हाय, त्या समुद्रामध्ये ती खणली 1974 मध्ये फर्स्ट मिनरल ऑइल वेल जी केली होती फॉर ऑप्टेनिंग मिनरल ऑइल अँड नॅचरल गॅस. म्हणजे समुद्राच्या मध्ये आता जसं तुम्हाला सी लिंक वगैरे जसे ब्रिज बांधले जातात तसं त्यावेळेला 1974 मध्ये असं एक प्लॅटफॉर्म बांधला होता. त्या प्लॅटफॉर्मवरती हे सगळं सामान त्यांना ठेवायला, म्हणजे किती त्यांना काय म्हणता येईल वेल बिल्ट हवा किंवा ते स्ट्रक्चर जे बांधलेलं आहे ते पडता कामा नये, कारण त्याच्यातनं मग इथे सगळी आयुध आणून मग त्या आयुध वापरून तो समुद्रातला नॅचरल गॅसचा किंवा मिनरल ऑइलचा साठा जो आहे तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी इट कॅन बी रिमूव्ड आउट. The natural gas from this well is carried via pipeline to a place called as उरण, आणि उरणला तो साठा वळवला जातो. कारण समुद्रातून त्यांनी पाईपलाईन टाकून उरणला JNPT तिकडे ते हार्बर आहे तिकडे तिकडे जे एक असं पोर्ट तयार केलेलं आहे आणि तिथे हे सगळा साठा नेला जातो आणि मग तो पुढे आणून मग तो प्युरिफाय केला जातो. आता मिनरल रिसोर्सेस फ्रॉम ओशन म्हणजे समुद्रातनं काय काय मिळू शकतं आपल्याला, तर थोरियम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी, हे रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे, ह्याच्यापासून ऊर्जा मिळू शकते ॲटॉमिक एनर्जी. मॅग्नेशियम इज यूज इन द फ्लॅश बल्ब ऑफ कॅमेरा, एक ह्याच्यापेक्षा मॅग्नेशियमचे युजेस अधिक आहेत पण हा एक यूज त्यांनी दिला की कॅमेरामध्ये. पोटॅशियम इज द मेन इन्ग्रेडियंट प्रोडक्शन ऑफ सोप, ग्लास, फर्टिलायझर्स, ह्या सगळ्यासाठी पोटॅशियमचा यूज होतो. सोडियम इज यूज इन मेकिंग ऑफ क्लॉथ, पेपर, इवन ग्लास साठी पण. सल्फेट यूज इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा वापर होतो. तर हे जे आहे इवन सोडियम इज यूज इन सोप्स ऑल्सो. आणि मग हे जे आहेत ते मिनरल रिसोर्सेस, आणि इथे तुम्हाला दिसतात ते बायो रिसोर्सेस इन ओशन. आता बायो रिसोर्सेस कुठचे आहेत, फिशेस लाईक मासे, जे मासे खाणारे आहेत त्यांना सगळ्यांना माहितीच आहे, पापलेट, त्याच्यानंतर वेगवेगळे मासे, कोलंबी आणि हे जे आहेत लॉबस्टर्स वगैरे, हे सगळे दे आर रिच सोर्सेस इन विटॅमिन्स, प्रोटीन्स आणि देअरफॉर युज्ड एज सी फूड. त्याच्यानंतर ड्राईड श्रिम्प, जी कोलंबी असते ती सुकट म्हणतो आपण त्यांना, सुकवलेलं असतं ते सुके कोलंबी किंवा सुके मासे जे असतात. सुके बोंबील, बॉम्बे डक पावडर इज बॉम्बे डक इज बोंबील, यूज ॲज अ पोल्ट्री फीड अँड इज यूज एज गुड मॅन्युअर, खत म्हणून पण त्याचा वापर होतो, परत पोल्ट्रीसाठी पण वापरतो. शेल्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव्ह आर्टिकल, शंख शिंपल्यांचा अनेक यूज आहे. फंजाय किंवा फंगाय यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स, अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते फंगस पासून. शार्क अँड कॉड फिश, हे जे आहेत दोन ते दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ युअर ऑइल रिच इन विटॅमिन A, D, हे जे आहे ते म्हणजे जे शार्क किंवा कॉड लिव्हर ऑइल म्हणतो किंवा शार्क लिव्हर ऑइल म्हणतो, हे याच्यामध्ये दे आर रिच सोर्सेस ऑफ विटॅमिन A, D आणि सी क्युकुंबर्स यूज एज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कॅन्सर्स अँड ट्युमर्स. म्हणजे जसं आपल्याला लँड पासून मिळू शकतं, फॉरेस्ट पासून मिळू शकतं, तसंच मिनरल सोर्सेस फ्रॉम ओशन ऑल्सो यू आर गेटिंग इट. ओके, सो नाव अँड देन व्हॉट आर द ऑक्युपेशन्स, किंवा ह्याचा उपयोग काय होतो, मग हे कोण काढणार जाऊन. सो देअरफॉर देर आर ऑक्युपेशन्स, फिशिंग मेन ऑक्युपेशन, सॉल्ट फार्मिंग बिग इंडस्ट्री म्हणजे ज्याच्यातनं समुद्रातनं मीठ काढलं जातं. देन ट्रान्सपोर्ट बिझनेस, ट्रान्सपोर्ट बाय सी, म्हणजे आता इकडून समजा मुंबईमध्ये भला मोठा समुद्र आहे पण जाताना म्हणजे आता समजा मला मालाड सारख्या ठिकाणी मी राहते आणि मला जायचंय चर्चगेटला, तर जर का मी म्हणजे गाडीने गेले कारनी तर काय होईल की बराच वेळ लागेल, पण जर का मी समुद्रातनं गेले तर पटकन होईल. आणि असे ट्रान्सपोर्ट आता इकडून अलिबागला जायला पण ट्रान्सपोर्ट केलेले आहेत, छान छान बोटी तयार केलेल्या आहेत. सी टुरिझम मीन्स इट इज अन म्हणजे टुरिझम, समुद्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला काही दिवस राहता येतं, क्रूज म्हणतात त्याला, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्यात इन्कम मिळू शकतं फायनान्शियल. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स, हे सगळे जे आहेत हे दीज आर ऑक्युपेशन्स अवेलेबल बिकॉज ऑफ सी. And finally, before we conclude, natural resources are important for meeting our needs. म्हणजे आपल्याला जी संपत्ती आहे नैसर्गिक ती फार फार महत्वाची आहे.
रिझर्व्ह ऑफ सम रिसोर्सेस आर लिमिटेड, पण ही कायम आपल्याकडे राहणार नाहीये. जर आपण तिची काळजी नाही घेतली तर ती आपल्याला म्हणजे त्याची कमी कमी होणार आणि आपण पुढच्या पिढीसाठी ती राखून ठेवायला हवी आहे. ती आपण अशी तिची नासाडी करून आपण जाऊ शकत नाही. देर इज अ डेंजर दॅट एक्सेसिव्ह यूज विल लीड टू द अर्ली डिप्लिशन. ती जी आहे ती जसं मी म्हटल्याप्रमाणे की ती नासाडी होऊन नंतर पुढे काहीच राहणार नाही ती आपल्या पुढच्या जनरेशनसाठी. वी मस्ट कीप अ कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस टू मेंटेन द बॅलन्स इन नेचर. आणि बरोबर आपल्या बरोबर इतर प्राणी, इतर फूड चेन मधले प्राणी राहण्यासाठी आपल्याला गरज आहे की तिचा एक बॅलन्स ठेवायला पाहिजे. So this is all about this chapter. Fine. Now I think as I had promised, Gaurav, we need to stop because he wanted to discuss something. Others, anything else you want to discuss, talk? How is it? Ma'am, I can't understand that metallic mineral and non-metallic mineral. Sorry, I haven't understood. कशामध्ये आहे metallic minerals and non-metallic minerals? So, Ma'am, natural resources only it is there. so natural resources it is there. Okay, wait. Ma'am, at the first page. Yeah, first page. So what was the problem over there? Ma'am, I can't understand what it means. Let me just check out. Ma'am, that is in use your brain power. Second one. Yeah, what is meant by metal minerals and non-metal mineral? Yeah, so here you have only few metals like gold, silver, copper. Yeah, these from where you are getting the metal or you are obtaining the metal. So that is, and non-metal minerals that contain high proportion of metal are called as ores. It is economic, and non-metal minerals. Yes, Yeah. yes, I think that no, metal minerals means with the minerals which have the metal properties, and I think non-metal minerals would be like minerals which have No, these are the non-met. These are non-metals, right? Here, graphite, gypsum, mica, हे जे आहेत, these are also minerals, but they are non-metal minerals. आणि हे जे ज्याच्यापासून you are getting aluminium, bauxite, sorry, not bauxite, bauxite is ore, aluminium, gold, copper, ज्याच्यापासून तुम्हाला मिनरल्स मेटल्स मिळतात, those are the ones which they give you the minerals to give you the metals. So those are metal and non-metal minerals. But anyways, I'll just find out more and give you example. okay. Yeah. But he needs it tomorrow. Yeah, here you are. The classification of mineral according to their properties. Gaurav, what is so difficult? It's non-metal minerals. This is what I told you, no? Mica, sulfur, gypsum, potash, graphite, diamond. These are not Yes, metals. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला sulfur is a non-metal. Gypsum, you know now. Again, you keep telling you that तुम्ही periodic table वगैरे जरा बघाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की these are all non-metals. आणि मेटल जे आहेत ते iron, gold, silver, tin, those which are going to give you the metals after you purify it. And energy minerals are coal, mineral gas, natural gas. I hope you have understood. कळतंय Gaurav? Yes, ma'am. Yeah. So the ones which don't give you metal, the one which give you metal, आता metal मध्ये metals आणि non-metal distinguish. म्हणजे तुम्ही जर का आता बऱ्याचदा you all go and check on the periodic table. The periodic table मध्ये जे metals जसे आता majority of the elements are metal, very few are non-metals. तर non-metals म्हणजे कुठचे तर कार्बन, सल्फर,
आणि म्हणून मग ते बरेचसे तिकडे हे आहे ते दे आर गिवन ॲज अन एक्झाम्पल Ma'am, या ma'am, mica is used to dye. No? Mica. No, not dye. It is a type of rock kind of a thing, but the soft one, mica. It can be used in, I think sometimes you get mica stones also, which are used to construction मध्ये वापरला जातो mica. किंवा it is used as a हे तुमचं काय म्हणतात as not a conductor mica. Electrical applications मध्ये वापरला जातो mica. Yeah. Anything else? No, ma'am. कळलं का? Okay, fine. मग आता काय नेक्स्ट टाइम आय विल हॅव टू आस्क मॅडम नाव. सो हाऊ डू वी गो अबाउट इट? तुम्हाला आता हे जे चॅप्टर केलंय क्लिअर, ओके फाईन. पण आता मग काय करायचं? हाऊ डू वी गो अबाउट इट? रिव्हिजन करायची आहे आधीच्या चॅप्टरची? Or should we take a test? What is your opinion? Ma'am, हाँ. ma'am, I feel that in next lecture, you can give some. Now you can suggest some 2-3 difficult or some interesting chapters, and miss then we can do some MCQ or answer in one sentence question answers in Okay. class. In class, okay. Like this, you will call out one's name and you will tell them to answer this question. That's Yes, fine. you But can. everybody should be prepared for it. मग असं नव्हे की हा मग माझी परीक्षा होती मी केलं नाही मी असं मग पण प्रत्येकाने प्रिपेअर करून यायला पाहिजे. आज तुम्ही दोघीच आणि गौरवच आहे, बाकी कोणी मला इथे दिसतच नाही. म्हणजे नोबडी इज टॉकिंग इज व्हेरी देअर. Miss, we can do one thing like everyone has their exams, so they will also have science exam. So, Miss, we can relate our revision topic, revision chapters with their exam portion, so that it can be easy for them, and we can also revise all the chapters. दॅट्स अंडरस्टूड. पण मग आता हे कसं कधी करणार? आता हे सगळ्यांचा तुमचा पोर्शन सायन्सचा झाला कम्प्लीट? म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल हे बुक झालं कम्प्लीट? No. मग आता Our Miss, No, only ma'am. now some you chapters are can, remaining. No, one moment. One person at Miss, you now, as Sally said, you means now only you tell one lesson. That lesson we will revise it, and in next lecture you ask the questions. ओके फाईन. आय कॅन डू दॅट. नाईस. बट मला एक सांगा, तुमच्या शाळेमध्ये हे सगळे 4ही चॅप्टर झाले का आता कम्प्लीट? Yes, ma'am, but natural resources are started now. ओके. व्हॉट अबाउट सायली? Miss, in our school it is finished. सगळे झाले? ऑल द 4 चॅप्टर्स विच वी हॅव डन कम्प्लीट झाले? Yes. I'm not talking. I do not know what's the status of that. But anyways, okay, fine. So which chapter do you all want to? You all tell me which chapter. So I will ask you questions on that. Me सांगून उपयोग आहे. So which chapter you feel you want to start with? Lesson number 13. Changes physical and chemical. Fine. So next time that is next. Ma'am, Yes, instead of taking only one chapters, can we take 2 or 3 chapters so that we can revise more in less time? we have 4 chapters. So let us take two chapters. Okay. So elements, compounds, and mixtures, and we'll do physical and chemical change. Okay, ma'am. One moment. Mansi feels it is heavy. So how do we go? But because we have 4 chapters, right? So we can. One Miss- chapter is okay. Wait. I am not going to take any. One chapter is okay. One chapter is okay. Okay, fine. But wait. Yes. Yeah, one chapter is. So let us start with the one which your physical and chemical changes. Okay. But before that, I need to talk to madam also, and then we'll decide what is to be done, whether a written exam has to be taken or how we go about it. Okay. How are you doing at in other subjects?
Miss, in other subjects, we do revision like of the whole chapter. Like ma'am tells us the answer of the like there are some questions after the chapter, like the exercise. We discuss that questions. So we have already done those. So should we go that way? We'll be discussing. You all prepare one chapter and then we'll discuss the answers of those. Miss, you can ask the questions from middle of the chapter, because if you ask the question from the exercise, some people can by heart the answers and come. Yeah, that we'll discuss, and then I'll also ask from the middle of the chapter also. But along with that, I think we can discuss those question and answer. So next time you all come prepared with this chapter, okay? First chapter, right? Chemical and physical changes, and then we can go about it. Yes, ma'am. Lesson number 13. Fine, chalo. All the best. Take care. Okay, ma'am. In next lecture, you are going to ask the question from changes in physical and chemical. Yes, yes, I'll be Okay. asking that. Okay. Yes. Yeah, fine. Chalo. Bye Bye, bye. ma'am. Good night. Bye, ma'am. Good Yes. night, ma'am. Yeah, yeah.